السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم ایکسرسائز 4.7 میں باقی کویشچن سالو کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے کویشچن نمبر 1 سے لے کر 4 تک سالو کیے تھے. اس ویڈیو میں ہم 5 سے لے کر 10 تک کویشچن سالو کریں گے اور ایکسرسائز ہے ہمارے پاس 4.7 کلاس 9 میتھمیٹکس. اس میں ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے. If x is equal to √5 plus 2, find the value of x plus 1 over x and x square plus 1 over x square. یعنی ہمارے پاس x کی ویلیو گیون ہے اور ہم نے x plus 1 over x کو فائنڈ کرنا ہے اور x square plus 1 over x square ہم نے فائنڈ کرنا ہے. چلیے اس کو سالو کرتے ہیں. سولوشن اس میں ہمارے پاس x کی ویلیو ہے ہمارے پاس √5 plus 2. x کی ویلیو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. 1 اور x کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم لکھیں گے 1 اور x کی فارم میں. 1 ڈیوائڈ بائی x, 1 ہمارے پاس اوپر آ جائے گا اور ڈیوائڈ بائی √5 plus 2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا, اب نیچے آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس انڈر میں ویلیو آ گئی. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پچھلے لیکچر میں ریشنلائزیشن پڑھا تھا کہ ریشنلائزیشن کسے کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر ریشنلائزیشن کا میتھڈ استعمال کریں گے. کیا میتھڈ ہے ہمارے پاس, یہاں پر ہم 1 بائی ایکس از اکول ٹو 1 ڈیوائڈ بائی √5 plus 2 اس کا ہم کنجوگیٹ لیں گے اور یہاں پر ہم ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ڈیوائڈ بھی کریں گے. کنجوگیٹ کس طرح کرتے ہیں, یہ سائن ہم چینج کرتے ہیں تو یہ -2 بن جائے گا. اس طریقے سے یہاں پر بھی ہم اس کو لکھ لیں گے. اچھا, اب اوپر والے اوپر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور نیچے والے نیچے کے ساتھ, تو ہمارے پاس کیا گا از اکول ٹو 1 بائی, اس سے ہمارے پاس آئے گا √5 - 2 اور نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو a + b a - b, اس سے ہمارے پاس فارمولا بن جائے گا a² - b² کا √5 ہول اسکوائر -2 کا ہول اسکوائر. یہاں پر ہمارے پاس ہمیشہ فارمولا بنے گا نیچے جب بھی ہمارے پاس اس طرح کی ویلیو آئے گی. 1 بائی x از اکول ٹو, اس سے ہمارے پاس کیا گا √5 - 2 ڈیوائڈ بائی یہ اسکوائر اور انڈر روٹ ختم ہو جائے گا. اس سے ہمارے پاس آئے گا 5 مائنس اور اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا, اس سے ہمارے پاس آئے گا 4. اس کی ویلیو اگر ہم فائنڈ کریں تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 1 بائی ایکس از اکول ٹو, اس سے ہمارے پاس آئے گا √5 - 2 اور ڈیوائڈ بائی ہمارے پاس کیا آئے گا 1. یہ ہمارے پاس سمپلیفائی ہو کے کیا بنے گا √5 - 2. یہ ہمارے پاس 1 اور x کی ویلیو آ گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, x اور 1 اور x کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے, یعنی x + 1 اور x کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے. کس طریقے سے, x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے √5 + 2 پلس 1 اور x کی ویلیو ہمارے پاس کیا گئی √5 - 2. یہاں پر دیکھیں یہ +2 اور -2 یہ کینسل ہو جائے گا. ہمارے پاس کیا آئے گا x + 1 اور x + 1 اور x از اکول ٹو √5 اور √5, تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 2√5. اچھا, یہ ہمارے پاس x + 1 اور x کی ویلیو آ گئی. اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے x² + 1 اور x² کو. ہم کیا کریں گے, یہاں پر ہم ٹیکنگ اسکوائر آن بوتھ سائڈ, ٹیکنگ اسکوائر آن بوتھ سائڈ. ہم یہاں پر بھی اسکوائر لیں گے, x + 1 اور x ہول اسکوائر از اکول ٹو 2√5 ہول اسکوائر. یہاں پر بھی ہم اسکوائر لیں گے. یہ a + b ہول اسکوائر فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا. فارمولا ہمارے پاس کیا ہے, فارمولا ہے ہمارے پاس a² + b² + 2 اور یہ a اور یہ b, یہ والا فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا. اور یہاں پر ہم کیا کریں گے, یہ اسکوائر ہم دونوں پر لیں گے, تو 2 پر جب اسکوائر ہم لیں گے تو اس سے 4 آئے گا ملٹیپلائی, اور جب اس پر ہم یہ اسکوائر لیں گے تو انڈر روٹ اور یہ کینسل ہو جائے گا, ہمارے پاس اس سے 5 آئے گا. اچھا, یہ x اور یہ x یہ کینسل ہو جائیں گے, اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا x² + 1 اور x² اور یہ 2 ہمارے پاس ایکول کے اس طرف آئے گا, تو ہمارے پاس کیا بنے گا 4 × 5 = 20 اور یہ 2 جب اس طرف آئے گا تو -20 بن جائے گا. اچھا, اب اس سے ہمارے پاس کیا گا x² + 1 اور x² از اکول ٹو 18. ہمارے پاس دونوں ویلیوز آ گئی. ایک ہمارے پاس آ گئی یعنی x + 1 اور x کی ویلیو ہمارے پاس کیا 2√5 اور x² + 1 اور x² کی ویلیو ہمارے پاس کیا گئی 18. یہ ہمارے پاس تھا کویشچن نمبر 5.
क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम सोल्व करेंगे इसको। इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, √x प्लस √2 प्लस √3, और हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास है √2 प्लस √3। अब हमने क्या करना है, 1 और x को फाइंड करना है। सो 1 और x को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √2 प्लस √3। अब इसका हम रेशनलाइजेशन लेंगे। रेशनलाइजेशन किस तरीके से, इसका हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, इसको हम ऊपर भी लिखेंगे √2 माइनस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा √2 माइनस √3 डिवाइड बाय, और इससे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। सो 1/x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आएगा √2 माइनस √3 डिवाइड बाय ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आएगा 4 माइनस, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास आएगा, अच्छा ये हमारे पास 2 है, ये 2 है क्योंकि ये अंडर और ये कैंसिल हो गए, और इससे हमारे पास आएगा 3। सो 1/x इज इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइड बाय -1। अब यहाँ पर -1 आ गया तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू, ये माइनस पर दोनों जब डिवाइड होंगे तो ये माइनस √2 बन जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा √3। सो हमारे पास 1 और x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x माइनस 1 और x को फाइंड करना है, x माइनस 1 और x को हमने फाइंड करना है। सो x माइनस 1 और x इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है √2 प्लस √3, फिर बीच में माइनस, और 1 और x की वैल्यू हमारे पास है माइनस √2 और प्लस √3। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 और x इज इक्वल टू √2 प्लस √3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं प्लस बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास माइनस आ जाएगी, यानी माइनस प्लस माइनस। सो ये प्लस √3 माइनस √3 ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, और x माइनस 1 और x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों सेम है, सो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई। अब हमने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायरिंग लेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे, x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पर भी हम स्क्वायर लेंगे। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे हमारे पास फार्मूला बनेगा, और इस साइड पर हम क्या करेंगे, 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे 4 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर इससे अंडर खत्म हो जाएगा, तो इसका हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। अच्छा, ये x और ये 1 और x ये कैंसिल, हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, ये -2 इक्वल के इस तरफ जब आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8, और ये जब इस तरफ आएगा तो इससे 2 बनेगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। सो सेम वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में भी। हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2/6। अब हमने पहले 1 और x को फाइंड करना है, सो 1 और x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 2/6, और इसका हम जब रेशनलाइजेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 2/6 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/6, यानी यहाँ पर हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे। सो इससे हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास आएगा, ये ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास आएगा 5 प्लस 2/6 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा, यानी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
تو یہ ہمارے پاس اے جو ہے 5 مائنس بی اسکوئر ہمارے پاس ہے 2 انڈر دی روٹ 6. یہ ہمارے پاس بنے گا بی اسکوئر. تو اس سے ہمارے پاس کیا گا 1 بائی ایکس از ایکول ٹو 5 مائنس پلس 2 انڈر دی روٹ 6. یہ ہمارے پاس اوپر آئے گا اور نیچے ہمارے پاس یہ گا 25 اور مائنس 2 کا جب ہم اسکوئر لیں گے اس سے ہمارے پاس آئے گا 4 ملٹیپلائی یہ اور یہ کینسل جس سے ہمارے پاس آئے گا 6. سو 1 اوور ایکس از ایکول ٹو اس سے ہمارے پاس کیا گا انڈر 5 پلس 2 انڈر دی روٹ 6 ڈیوائڈ بائی اس سے ہمارے پاس آئے گا 24. سو جب 25 سے ہم 24 مائنس کریں گے تو 1 آئے گا اور اس کا فائنل رزلٹ ہمارے پاس کیا بنے گا اس سے ہمارے پاس آئے گا 5 پلس 2 انڈر دی روٹ 6. یہ ہمارے پاس 1 اوور ایکس کی ویلیو آئے گی. اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ ہم نے فائنڈ کرنا ہے x پلس 1 اوور ایکس کو. سو ہم کیا کریں گے x اور 1 اوور ایکس کو پلس کریں گے. تو x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے انڈر روٹ 5 مائنس 2 انڈر دی روٹ 6 پلس اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 5 یہ 5 مائنس انڈر 2 انڈر دی روٹ 6 ہے اور یہ ہمارے پاس 5 پلس 2 انڈر دی روٹ 6. سو یہ دیکھیں یہ والا اور یہ والا کینسل ہو جائے گا اور x پلس 1 اوور ایکس کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی؟ اس کی ویلیو ہمارے پاس بنے گی 5 پلس 5 تو اس سے ہمارے پاس آئے گا 10. اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر کو. ہم نے فائنڈ کرنا ہے x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر کو. اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے. سو ہم کیا کریں گے یہاں پر سمپلی x پلس 1 اوور ایکس کی ویلیو ہمارے پاس ہے 10. ہم کیا کریں گے بوتھ سائڈ اسکوائر لیں گے. اسکوائرنگ بوتھ سائڈ جب ہم بوتھ سائڈ اسکوائر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا x پلس 1 اوور ایکس ہول اسکوائر از ایکول ٹو 10 ہول اسکوائر. سو اس سے ہمارے پاس فارمولا بنے گا a اسکوائر پلس b اسکوائر پلس 2 اور ہمارے پاس a اور b. یہ x اور x کینسل ہو جائے گا. اس سے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس سے ہمارے پاس آئے گا 100. اچھا x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر یہ پلس 2 جب ایکول کے طرف آئے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا -2. سو فائنل رزلٹ ہمارے پاس کیا ہے گا x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر از ایکول ٹو 98. سو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا بنے گا x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے گی 98. تو اب ہم کویشچن نمبر 8 کو سالو کریں گے. اس میں بھی ہمارے پاس ایک کی ویلیو گیون ہے. ہم نے x مائنس 1 اوور ایکس کو فائنڈ کرنا ہے اور x اسکوائر پلس 1 اوور ایکس اسکوائر کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 1 ڈیوائڈ بائی انڈر دی روٹ 2 مائنس 1. اس پہ x کی ہمارے پاس پہلے سے اس فارم میں ہے تو اس کو ہم نے پہلے ریشنلائز کرنا ہے. تو ہمارے پاس وہی میتھڈ دوبارہ استعمال ہوگا x is equal to 1 divided by under the root 2 minus 1. اس کا ہم ریشنلائزیشن کریں گے تو یہ سائن ہمارے پاس چینج ہو جائے گا اور ملٹیپلائی بھی کریں گے اور یہاں پر ڈیوائڈ بھی کریں گے. تو x is equal to یہ اوپر اور اوپر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس سے ہمارے پاس آئے گا انڈر دی روٹ 2 پلس 1 اور اس سے ہمارے پاس فارمولا بنے گا a اسکوائر مائنس b اسکوائر. a کی جگہ ہمارے پاس انڈر روٹ 2 ہے اور b کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے 1. تو x is equal to اس سے ہمارے پاس آئے گا انڈر دی روٹ 2 پلس 1 ڈیوائڈ بائی یہ اور یہ کینسل تو اس سے ہمارے پاس آئے گا 2 مائنس 1. تو اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو اس سے ہمارے پاس آئے گا انڈر دی روٹ 2 پلس 1 ڈیوائڈ بائی 1. اگر 1 ہم نہ بھی لکھیں تو ہمارے پاس اس فرق نہیں پڑے گا تو اس سے ہمارے پاس آئے گا انڈر دی روٹ 2 پلس 1. ایکس کی ہمارے پاس آئے گی انڈر دی روٹ 2 پلس 1. اب ہم نے 1 اور ایکس کو لکھنا ہے تو 1 اور ایکس کو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو 1 ڈیوائڈ بائی انڈر دی روٹ 2 مائنس 1 ہے. تو اگر اس کو ہم مطلب نیچے لے کریں گے اس ایکس کو تو یہ ویلیو بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی الٹی ہو جائے گی. ہمارے پاس یہ اوپر چلا جائے گا. ہمارے پاس کیا بنے گا انڈر دی روٹ 2 مائنس 1 اور 1 نیچے آ جائے گا تو 1 بائی ایکس از ایکول ٹو اس کو اگر آپ لوگ اس طریقے سے لکھیں اگر 1 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ سیم ویلیو ہمارے پاس اگین آئے گی. تو 1 اور ایکس کی ویلیو ہمارے پاس اگین انڈر دی روٹ 2 مائنس 1. اب ہم کیا کریں گے x مائنس 1 اور x کو فائنڈ کریں گے x مائنس 1 اور x کو. تو x مائنس 1 اور x از ایکول ٹو x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے انڈر دی روٹ 2 پلس 1 مائنس 1 اور x کی ویلیو ہمارے پاس ہے انڈر دی روٹ 2 مائنس 1. تو x مائنس 1 اور x از ایکول ٹو انڈر دی روٹ 2 پلس 1 مائنس انڈر دی روٹ 2 اور پلس 1. تو یہ دیکھیں یہ اور یہ
कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमारे पास आ जाएगी 1 और प्लस 1, तो इससे हमारे पास आएगा 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को, इसको हम फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास है 2। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर बनेगा। ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए और यहाँ पर हमारे पास बी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारे पास आएगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सेम वही मेथड हमारे पास दोबारा इस्तेमाल हुआ है। एक्स के लिए हमारे पास है √10 + 3 और हमने x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x को फाइंड करना है। तो ये मैंने पहले से सोच कर दिया है। देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने 1 और x को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन लेते हैं। ये साइन हम चेंज करते हैं और उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। अब 1 इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बनेगा। ये a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह हमारे पास √10 है और b की जगह हमारे पास है 3। तो ऊपर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम √10 माइनस 3 लिखेंगे और ये 2 और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये अंदर रूट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 10 माइनस 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 9। अब हमारे पास 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, √10 माइनस 3 और डिवाइड बाय 1 आता है। अगर 1 हम ना भी लिखे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। फिर हमारे पास 1 और x की वैल्यू आ गई। अब हमने x माइनस 1 और x को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास है √10 माइनस 3। तो 10 अपनी जगह प्लस 3 अपनी जगह, ये हमारे पास माइनस √10 बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। √10 और माइनस √10 कैंसिल, 3 प्लस 3 से हमारे पास आएगा 6। अब हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x 1 और x। तो और इससे हमारे पास क्या आएगा, 36। ये x और 1 और x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो 36 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 38। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 38। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास x की वैल्यू है 2 माइनस √3 और हमने फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4। तो x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस √3। अब सबसे पहले हम 1 और x को फाइंड करेंगे। तो 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। अब इसका जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। तो ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइड बाय, इससे हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1/x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय, इससे हमारे पास आएगा 4 माइनस ये स्क्वायर और रूट खत्म होगा, इससे मेरे पास आएगा 3। तो 1 और x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आएगा 2 प्लस √3 और 4 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 अगर हम ना भी लिखे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और x की। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1 और x को, x प्लस 1 और x को हमने अब फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पहले इसका होना जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस √3 प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस √3। तो ये x √3 और √3 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब इस पर हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, हमारे पास क्या आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग
बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर बनेगा x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। अच्छा, जब इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। इससे हमारे पास आएगा 16। तो x और a 1 और x से कैंसिल हो जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये 2 जब इससे रहेगा तो इससे हमारे पास बनेगा -2। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। अब हमने इसका अगेन स्क्वायर लेना है तो हमारे पास वो बनेगा। हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हम अगेन स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर